हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी भिन्न एक सावित्री। सुजित जने सुंदर युवक, बयस ए 24-25 हेब। जंत्री भावे पाठ पढ़ा सरिला परे एबे ओडिशा लोकसेवा आयोग तरफरु परीक्षारे कृतकार्य हेला परे मालकानगिरी जिल्लारे ओडिशा सरकारंक तरफरु नूतन पोस्टिंग आदेश पाइछंती। घरे पूरा प्रस्तुति रे लागी पड़िछंती। केन्द्रापड़ारू मालकानगिरी जीव एई देखिबाकू गले 700 किलोमीटर दूरता। आगरू केबे से आड़े तो जाई नाहंती। मनरे टिके डर। पहाड़ी जंगली अंचल। बोउंको चिंता केमिति रहिबो कौन करिबो। एकुटिए जाउछि पिलाटी। ता छड़ा सबु बेले खबर कागजरे ओ टीवी परदारे देखिछंती नक्सल को उपद्रव। एबे किंतु से सबु नाही। हेले माँ मन केमिति कौन करिबो केमिति रहिबो पुओ खाली चिंतारे थांती सुजित को माँ। सुजित कहिले, माँ तमे व्यस्त हुअनी, मु जीबी, किछि असुविधा हेबनी, खाइबा पीबा व्यवस्था होई जीवो, तमे व्यस्त हुअनी। एई प्रथमे टिके अबाग्या लागिबो, तापरे सबु किछि ठीक होई जीवो। सुजित को माँ शांति देवी मन को स्थिर करी कहूथांती, हौ तू जा, हेले मन बुझुनी, पिला लोक एते दूररे रहिबू। ए भितरे हीराखंड एक्सप्रेस रो टिकेट। भुवनेश्वर राति 8टा। समस्ते स्टेशन रे उपस्थित। सबु बैग आटाजी धरिकी चढ़िले हीराखंडरे जंत्री सुजित। प्रथम यात्रा भविष्यतर स्वप्न साउंटिबा प्रयासरे। मन किंतु भारी खुशी। कोरापुटर गोटे जुक्त 2 बेलर सांग कहूतिला, आम कोरापुट स्वर्ग। प्राकृतिक परिवेश जंगल पहाड़ झरा घेरा जिल्ला। सते प्रकृति तार सबु सौंदर्य अजाड़ी देइछि सेइठी। सेइथिपाई तो ट्रेन रे आसिली, सबुज पहाड़ बण झरणा देखिबी। एमिति भाबु भाबु केतेबेले निद होईगला। सकाळ हेला सिमिलीगुड़ारे, तापरे कोरापुट और जयपुर। ए भितरे कि सुंदर परिवेश जंगल भितरे लुहार विशाल ब्रिज ता उपरे ट्रेन जाउछि धीरे धीरे छुक 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 छुक। जंगल भितरे विशाल पहाड़, सेई पहाड़ कटा होई सुडंग, ता भितरे ट्रेन। आहा कि मनोरम दृश्य। ए सबु भितरे सुजित बाबू जयपुर रे पहुँचिले। दक्षिण ओडिशार एक बड़ सहर कहिले ठीक हेबो। गाधुआ खाइबा सारी बाहरिले एक गाड़ी भड़ा करी निज कर्ममय स्थान को। अनेक सुंदर परिवेश मन किणी नेउथाए। पाखापाखि 2 घंटा यात्रा परे पहुँचिले मालकानगिरी रे। सरकारी सेवारे जोग देबार समस्त दस्तावेज पूर्ण करी गले। सरकारी एक डाक बंगलारे रहिबा व्यवस्था होई गला। किछि दिन सेइठी रहिबे, तापरे निज सरकारी घर को जिबे। द्वितीय दिन समस्त अध्यस्थन कर्मचारी सह एक बैठक डाकंती। सेथिरे देखा हुअंती एक कनिष्ठ जंत्री सुनीता दास। एक पंचायत रे चुक्ति भित्तिक कनिष्ठ जंत्री अछंती। बयस से 23-24 वर्ष हेब। चाकिरी करुछंती। बापा बोऊ सबु एकाठी रुहंती। बापा जने शिक्षक ए पाख स्कूल रे अछंती। सुनीता कहिले, सार नमस्कार, आपणको स्वागत जणाउछि। आपणकर किछि असुविधा होइनी तो सार? मु एठिकार झिया, बापा एठी शिक्षक अछंती। आमे समस्ते एकाठी मिसिकी रहुछु। आपणकर जदि किछि असुविधा हुए मते जणाइबे, मु यथासाध्य साहाय्य करिबी। एते दूररू आपण आसिछंती सार। किछि दिन परे एई जगह आपणको बहुत भल लागिबो। सुजित कहिले, हौ मैडम देखिबा, शुणिथिली ए जगह विषय रे, आउ आपण भी कहउछंती। ता छड़ा एठी तो रहिबाकू हेबो निश्चिंत किछि वर्ष। जा हेले भी ए भितरे किछि दिन बीती जाए। सुजित बाबूंकर बहुत खुशी रे। या भितरे बसंत जाइकी निदाघ भी पळैला ओ मौसुमी पाद थापिला। ता सह पहिले वर्षार छिटारे धरणी ओदा हेला। धरणी सिना ओदा हेला, निदाघर कष्ट भूली गला। किंतु सुजित बाबूंका मन
ଝରଣା ଦେଖିବେ, ତା ଜଳରେ ତନ ମନ ଧୋଇବେ। ରବିବାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପାହାଡ଼ି ବର୍ଷାର ମଜା ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ ସୁଜିତ ବାବୁ। ସାଙ୍ଗରେ କେତେଜଣ ଅଧ୍ୟସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖ ପାହାଡ଼ି ଗାଁକୁ। ପାହାଡ଼ି ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଝଙ୍କାରରେ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଥାଏ ପାହାଡ଼ି ଗାଁ। ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଝରଣା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସୁଜିତ। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ପାଣି! ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଅଛି। ନୂଆ ପାଣି ଦେହରେ ଗଲାନି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସୁଜିତକୁ ଆସିଗଲା ତା ପରଦିନ। ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଏକଥା ଭାବି ସୁନିତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଏକୁଟିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଗଲେ ସୁଜିତ। ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି ସୁନିତାଙ୍କ ମା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଜ୍ୱର ପାଟିକୁ ରୁଚିବା ଭଳି ଖାଇବାଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଦେଖାଚାହାଁ ସେ କରିଲେ ନିଜ ପିଲା ପରି। ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ପରେ ସୁଜିତ ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲାରୁ ସୁନିତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ତା ଛଡ଼ା ପିଲା ଲୋକ, ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋର ପୁଅ ତ ଆପଣଙ୍କ ବୟସର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ରହିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବେ ଆପଣ। ମୋତେ ନିଜ ମା ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ। ସୁଜିତ କହିଲେ, ନା ମାଉସୀ, ହଇରାଣ କାହିଁକି ହେବେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ? ସୁନିତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ନା, ହଇରାଣ କ'ଣ? ଆପଣ ମୋ ଝିଅର ବଡ଼ ଅଫିସର। ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୋ ରାଣ, ଆପଣ ଏଇଠି ଖାଇବେ। ସୁଜିତ ବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମାଉସୀ ରାଣ ପକାଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହିଲା। ୟା ପରେ ସବୁଦିନ ସୁଜିତ ଆସନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା କରନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜ ଘର ପରି ହୋଇଗଲେ। ସୁନିତାଙ୍କ ମା ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଖାଇକି ହାତ ଧୋଇକି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହାତ ପୋଛିବାକୁ ତଉଲିଆ ଦେବେ। ଏଭଳି ଆତିଥ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସୁନିତା ବି ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ସୁନିତା ସୁଜିତକୁ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଓ ସରଳିଆ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ସୁଜିତଙ୍କର ସେପରି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ କେବେ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହସ ହୁଏନି କହିବାକୁ, ହେଲେ ମନରେ ଥାଏ କେଉଁ ସୁଯୋଗରେ ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 2.5 ମାସ ବିତିଗଲା। ସୁନିତା ତାଙ୍କର ଏକ ସାଙ୍ଗ ରେବତୀକୁ ଜଣାଇଲେ। ରେବତୀ କହିଲେ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ପୁଅଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ତୁ ନେଇକି ଦେ, ମାଆଙ୍କୁ କହ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କର। ସୁନିତା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନିତା ଏଥର ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ଦିଅନ୍ତି ସୁଜିତଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ସାର୍ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ଏପରି ସେବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସୁନିତା ନିକଟତର ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସୁନିତା ସାହସ କରିକି ଏକ ମେସେଜ ସୁଜିତଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଉପରନ୍ତେ ସୁଜିତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ପଶୁନଥାଏ। ଇଏ କି ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ସୁନିତା? ସୁଜିତ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ସରଳିଆ କଥା, ଭଦ୍ର ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସାର୍। ସୁଜିତ ଫୋନ୍ କଲେ ସୁନିତାଙ୍କୁ। ସୁନିତା ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତେ ସୁଜିତ କହିଲେ, ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଟିକେ ମୋ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ତ, ଟିକେ ପରେ। ସୁନିତା ମନେ ଖୁସି ବୋଧହୁଏ ସତରେ ସାର୍ ମାନିଗଲେ କି? ଏଭଳି ଲୋକ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ସୁନିତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ। ସୁଜିତ କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ କି ସବୁ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଇଏ କି ପିଲାଳିଆମି ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ କହିବେ କି? ସୁନିତା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ପୁଣି ସୁଜିତ କହିଲେ, ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସୁଜିତଙ୍କର ଏଭଳି କଥାରେ ସୁନିତା ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ମନରେ ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର କୋହ, ହତାଶାର ପାହାଡ଼ ଥାଏ। ଏ ଭିତରେ
କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଦୂରେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଜିତ ଆଗ ଭଳି ସେତେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି। ଏ ଭିତରେ 2 ମାସ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ସୁନିତା ଆସିଗଲେ ସୁଜିତଙ୍କ ରୁମ୍କୁ, ହାତରେ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ। ସୁଜିତ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ୍, ଏ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି? ସୁନିତା କହିଲେ, ସାର୍, ଆଜି ଟିକେ ପିଠା ତରକାରୀ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ। ସୁଜିତ କହିଲେ, ନା ନା, ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ସୁଜିତ, ସୁନିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ ଠଉରେଇ ସାରିଥିଲେ। ଶେଷକୁ ବଦଳି ହେବା କଥା ମନସ୍ଥ କଲେ। ଚେଷ୍ଟା ବି ଚାଲିଲା ଓ ବଦଳି ହୋଇଗଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏହି ଭାବନାରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି। ସୁଜିତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼େ ୟା ଭିତରେ। ହାତରେ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ ଓ ଫୁଲତୋଡ଼ା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଧରି ଆସନ୍ତି ସୁନିତା। ସୁନିତା କହିଲେ, ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ହୋଇ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ କହିକି ରହିବି, ଆଉ ମନେଇକି ଯିବି। ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଫସେଇବାକୁ ହେବ ରେବତୀ କହୁଥିଲା। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ। ସୁନିତା ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ହେଲେ ଆପଣ ଏକା? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲି, ମନା କରିବେନି ସାର୍। ସୁଜିତ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ସୁନିତା କହିଲେ, ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ସୁଜିତ କହିଲେ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସୁନିତା କହିଲେ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୁଜିତ ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମରିଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏତିକି କହି ସୁନିତା ସୁଜିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ ଏବଂ ଏକ ଗୋଲାପର ତୋଡ଼ା ଦେଲେ। ସୁଜିତ କହିଲେ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କି ଏମିତି ହେଉଛ? ଯାଅ ଏଠୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ଆଗକୁ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବନି। ତମେ ନିଜକୁ ଦେଖିଛ? ମୋ ସହ ତମେ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେବ? ମୁଁ ଆଉ ତମେ? ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋରା, ମୋର ପସନ୍ଦ ବି ସେଇଆ। ତମ ପରି ସାବନା ରଙ୍ଗ ଝିଅ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତମ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଯାଅ। ଲୁହ କୋହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ ସୁନିତା। ଏମିତି ଦିନେ ସାଇଟ୍ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସୁଜିତ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଣେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର। କୌଣସି କାମ ନ କରେଇକି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବାରେ ସେ ମାହିର। ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ ସୁଜିତଙ୍କର। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କାମରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣ, ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୁଜିତ କହିଲେ, ମୁଁ ତମର ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ ତ ରଖ, ନହେଲେ କିଛି କରେଇ ଦେବିନି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଗରେ ଜଳୁଥାଏ। ତା ପରଦିନ ସୁଜିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଜାଗା ଦେଖି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହୁଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଦେଖିକି ଖବର ଦେଲେ ସୁନିତାଙ୍କ ଘରେ। ସୁନିତାଙ୍କ ପାଦରୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ଭୀଷଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ଚେତା ବି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର। ୟାଙ୍କର ବି ପଜିଟିଭ। କାହାର ସେହି ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନିତା କହିଲେ, ମୋର ସାର୍ ସେଇ ବି ପଜିଟିଭ। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦରକାର ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍। ସୁନିତା ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ ଏବଂ ସୁଜିତଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା। ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣରେ ସେଦିନ ସିନା ସାବିତ୍ରୀ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯମଙ୍କଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ସୁନିତା ନିଜର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆଜି ସୁଜିତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ। ସୁନିତା କହିଲେ, ସୁଜିତ ନ ମାନନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 2 ବୋତଲ କ'ଣ ସବୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଆମର ବିବାହ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମନରେ ରଖିଛି। ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଦ୍ରତା, ସରଳତା ଓ ସଂସ୍କାରୀ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ସଜେଇଛି। ସେ ମୋ ରୂପକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଟିକେ କଳା ବୋଲି। ହଉ, ନହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବି, ତାଙ୍କ ଖୁସି କାମନା କରି। ମୁଁ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଓ ପାଉଥିବି। ସେ ଯେତେ ଖରାପ ପାଇଲେ ପାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ
ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ସୁଜିତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁନିତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଏତେ କଥା କହିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସୁଜିତ କହିଲେ, ସୁନିତା ଟିକେ ଶୁଣ, ଦରକାର ଅଛି। ସୁଜିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେ ସୁନିତା। ସୁଜିତ କହିଲେ, ସୁନିତା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ଜୀବନସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ମୋ ସହ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ତମେ? ଆସ, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବସ। ମୋ ପାଖରେ ବସ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୁନିତା ଯାଇକି ପାଖରେ ବସିଲେ ଓ ସୁଜିତଙ୍କ ହାତକୁ ଏକ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍। ସୁଜିତ କହିଲେ, ସାର୍ ନୁହେଁ, ସୁଜିତ। ତମ ବାପା ବୋଉକୁ କୁହ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ ଓ କଥା ହେବେ। ସେଦିନ ସିନା ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯମ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ହେଲେ ତମେ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଜି ଯମଠୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲ ଏବଂ ନିଜ ହାତ ପରସା ଖୋଇଥିଲ। ଏବେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇଲ। ତମେ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ, ଭିନ୍ନ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ। ଏତିକି କହି ସୁନିତାଙ୍କ କପାଳରେ ଏକ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କିଦେଲେ ସୁଜିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।